처럼 맥킬리에 대한 이야기들을 해볼 거예요. 맥킬리 여러분들 집에 갖고 계신가요? 이렇게 동그란 비행 접시 같이 생긴 이름을 모르시는 분들은 비행 접시 이렇게 부르시기도 한다 그래요. 요 맥킬리는 자기장이 나온다고 해서 굉장히 다양한 자기장 주파수를 조합해서 내 몸의 건강함이나 정서적 안정감, 또 환경에 뭐 어떤 분위기를 바꾼다거나 혹은 물에 대한 분자 구조를 바꿔서 우리가 음용하는 물이나 또 식물이나 동물한테 주는 물 이런 것들에 좀 정보를 바꿔서 쓸 수 있는 그런 다용도의 제품이 맥킬리입니다. 맥킬리에 관련된 영상을 한번 볼 건데요. 영상을 보고 저랑 또 뒤에 있는 이야기들 나눠보도록 하겠습니다. 영상 지금부터 볼게요. Making the most of my Mag Healy. Welcome to the Mag Healy training in several parts for all the different applications of the Mag Healy device. In part 1, we will cover the Mag Healy Classic application, which is the traditional and proven use of magnetic fields for various applications. The Mag Healy Classic application. The classic Mag Healy programs use the effect of magnetic fields, which have been the subject of a number of scientific studies in the past few decades. The effect of magnetic fields are largely based on their effect on charged particles, which are called ions. When ions are in motion, for example in the bloodstream, they resonate with the applied magnetic fields. In this way, magnetic fields induce small electric currents in the body. However, magnetic fields also affect the water in the body because the water molecules act as electric dipoles. In this way, the water molecules are also induced to oscillate. Life on planet Earth developed within the Earth's magnetic field, which resonates at 7.8 Hz, the so-called Schumann frequency. Enhancing this frequency has been shown to have beneficial effects. This is being used in the Earth program. Likewise, the Spheres program uses frequencies that occur in the atmosphere. Local or systemic. Some of the classic programs are applied locally, such as in joints. However, most of the programs are applied to the whole body. The program energy circulation can be applied to particular areas where the bioenergetic energy circulation is stagnating. For an effect on the whole organism, Mag Healy is placed on the abdomen. The Sound of Silence program can be applied when your inner silence is affected by disturbing ear noises. The program's vitality, regeneration, harmony cells, and energy circulation can be applied alternately in order to improve the general bioenergetic well-being. This is a guide to vitalization with the Mag Healy Classic Harmonization programs. To sum it up, the Mag Healy Classic application offers everything for which magnetic field application has been known and popular for years, both for local application and for the whole organism. We hope you enjoy the Mag Healy Classic programs. 네, 힐리 아카데미에서 준비한 영상을 보셨습니다. 어떻게 맥킬리에 대한 이해가 다 되셨나요? 딱 영상만 봐도 충분히 아시겠죠? 굳이 설명이 필요 없을 내용일 수도 있는데 그래도 한번 저랑 한번 이 영상에서 나온 내용들을 복기 한번 해보도록 하겠습니다. 아까 이제 뭐 여러 가지 이제 이야기가 나왔는데 이 자기장이라는 것이 우리 인간에 굉장히 영향을 많이 미친다. 뭐 이런 얘기를 하면서 지구에 주파수, 자기장 이야기가 나왔어요. 그쵸? 뭐 슈만 공명 주파수 뭐 이런 얘기가 나오는데 이 지구가 아시다시피 거대한 자석 아닙니까? 그쵸? 북극과 남극이 나눠져 있고 그렇죠? 지구를 중심으로 N극과 S극에 이렇게 자기장이 돌고 있는 하나의 거대한 에너지체입니다. 뭐 이거는 우리 과학 시간에 모두 알고 있는 내용이라 예, 반박의 여지가 없죠. 이런 거대한 지구 위에 살고 있는 인간이라는 존재는 이 자기장에 아주 긴밀한 영향을 받을 수밖에 없다. 뭐 이런 의미로 생각하시면 되는데, 뭐 이 자기장에 우리 인간이 얼마나 어떤 영향을 받는가는 이 과학적으로 다양하게 소개한 영상이나 내용들이 많아요. 이거는 이번 계기 한번 찾아보시면 좋겠다. 제가 굳이 요 내용까지 깊이 들어가진 않을 건데, 강이에요. 그래서 수소가 우리가 타면서 그냥 이렇게 엄청난 과학 시간에 기꺼이를 내놓는 보다시피 건데 뭐 거기서 무슨 태양열에 방사능 내뿜는 물질이 나올 거 아니에요. 방사능이랄지 또 우리가 예쁘게 보는 오로라 제가 오늘 배경을 오로라로 했는데 그 방사능 뭐 이런 물질을 현상들은 맞으면은 지구가 그렇죠. 자기장이 있기 때문에 나타나는 그래서 그런 현상들이거든요. 자, 이 맥킬리뿐만 아니라 이 다양한 힐리의 프로그램을 살펴봐도 이런 관련된
프로그램들이 정말 많이 준비되어 있어요. 실내로 이 힐리 블랙 에디션이죠. 오늘 제가 화이트를 착용을 했는데 이 블랙 에디션에 있는 에너지 사이클이라는 프로그램, 에너지 주기 프로그램에는 대지와 빛의 조화라는 프로그램이 있습니다. 여기 이제 어떤 내용으로 써 있냐면은 그 나사의 과학자들이 지금 말씀드리는 7.8헤르츠가 지구에서 맥동하는 지구 자기장이에요. 이 지구의 자기장 위에 우리 인간이 있기 때문에 건강한데, 이 우주인들이 우주로 날아가서 일을 하다 보니까 지구의 자기장과 멀리 떨어져 있지 않습니까? 그러다 보니까 자꾸 병이 나고 아픈 거예요. 그래서 이 나사 과학자들이 연구를 거듭해서 이 우주선에 7.8헤르츠의 지구 자기장이 발생하는 발생기를 붙였더니 우주 비행사들이 아주 최적의 건강 상태를 유지하더라. 이게 나사 홈페이지에 있는 내용입니다. 그래서 다시 이 맥킬리에 있는 이런 자기장들은 우리가 벗어날 수 없는 우리 인간이라고 하면 지구의 자기장으로부터 벗어날 수 없는 것처럼 모든 자기장의 건강과 어떤 컨디션들이 여기에 해당되는 거죠. 그래서 힐리나 맥킬리에는 이 지구 모양의 대지랄지 아니면은 뭐 지구랄지 얼스 이렇게 써 있는 다양한 지구 자기장에 관련된 프로그램들이 많다. 이건 이런 이유이다라고 이해하시면 좋을 것 같아요. 저도 가끔 듣는데요. 슈만 공명 주파수에서 유튜브에 들어가시면 나와요. 오른쪽, 왼쪽 다른 주파수의 음을 듣게 해서 이 가운데, 이 공명되는 이 가운데가 7.8에 슈만 공명 주파수가 나온다. 뭐 이런 개념에 오른쪽, 왼쪽 이렇게 다른 주파수의 음악을 듣는 그런 프로그램들이 유튜브에 조금만 관심 갖고 찾으셔도 있거든요. 이게 이런 이유이다. 그래서 지구의 자기장과 공명하는 것이 아주 아주 중요한 부분이다. 이렇게 이번 참에 이해하시면 좋을 것 같아요. 자, 아까 나온 것처럼 이 자기장으로 그러면 그렇게 많이 사람들이 영향을 받는다 그러면 어떤 효과를 기대할 수 있을까? 이렇게 생각할 수 있는데 많은 의사들이 자기장으로 통증에 관련된 건 당연히 치료를 하고요. 더 나아가서 우울증처럼 감정적인 것들도 치료가 가능하다는 이야기를 하고 있습니다. 실제로 자기장 치료 이렇게 나와 있는 아이 치료법이 원어로 되어 있을 만큼 이 자기장은 치료의 어떤 영역에서 당연시되는 어떤 영향 그 주파수라고 보시면 될 것 같아요. 제가 오늘 맥킬리 클래식에 대한 영상을 보여드렸는데 다양한 프로그램들을 이 힐리 월드에서 이렇게 소개하고 있거든요. 조금 더, 그래도 이게 왜 우리 몸에 이렇게 영향을 주고 통증도 경감될 수 있고 세포도 재생된다고 주장하는지, 이 한의 선생님이세요. 이분이 이 자기장이 우리 몸의 건강에 어떤 영향을 주는지 좀 짧게 또 소개한 게 있거든요. 요 분의 이야기도 한번 듣고 다음 이야기 해보도록 할게요. 지구의 자력은 S극이라는 얘기입니다. 그러면 S극이 우리 몸에 영향을 끼친다는 건데 자기 유도 현상이 일어나게 돼요. 우리 몸속의 피는 철분으로 이루어져 있는데 S극으로 유도가 되니까 N극이 활발해지는 거죠. 그래서 우리 몸의 피가 N극일 가능성이 굉장히 높아지는 겁니다. 그런 상태 내에서 N극을 갖다 대게 되면 어떻게 될까요? 서로 밀어내는 효과 때문에 활발히 움직인다는 거죠. N극이 활발히 밀어내는 효과가 어떤 때 가장 효과가 좋을까요? 바로 뭉쳐있을 때입니다. 그러면은 우리 몸속에 혈액이 많으니까 잘 돌아갈 거 아니야? 라고 생각하시는데 멍들었을 때를 생각해 보겠습니다. 피가 많은데 잘 순환이 되면 좋은 거지만 딱 맞아가지고 여기에 멍이 들어서 수많은 피들이 지혈을 시키던 여러 가지 작용을 하기 위해서 모여들었을 때 퉁퉁 부어있는 거 경험해 보신 적 있으시죠? 그렇게 모여있게 되면은 치료는 빨리 될 수 있겠지만 치료가 끝난 다음엔 빨리 퍼져야 되는데 그게 잘 퍼지지 않을 때 오래 가게 되는 거죠. 우리가 통증이 있다 라고 했을 땐 두 가지가 있습니다. 첫 번째로는 통증이 있는 곳을 눌렀을 때 아픈 경우가 있고요. 그 다음에 통증이 있는 곳을 눌렀는데도 불구하고 아프지 않은 경우가 있습니다. 통증이 있는 곳에 눌렀을 때 허리가 아파 라고 했을 때 허리를 눌렀는데 아픈 부위가 있다. 그곳은 뭉쳐 있는 거죠. 그 뭉쳐 있는 곳에는 N극을 한번 붙여보십시오. N극을 쓰게 되면 활발하게 순환을 시키니까 없어진다는 얘기입니다. 갑자기 아픈 경우는 거의 대부분 뭉쳐서 생기는 건데요. 은은하게 아픈 경우는 말 그대로 순환이 잘 안 되기 때문에 그러니까 그쪽에 피가 잘 안 가기 때문에 허열 증상 때문에 생기는 경우가 되게 많습니다.
그런 경우에는 예를 들어서 무릎이 아픈데 눌렀는데 아픈 부위가 하나도 없다. 근데 늘 은은하게 아프다. 라고 한다면 반대로 S극을 한번 붙여보십시오. 그러면 효과가 있을 겁니다. 네, S극, N극 설명 주시는데 우리가 어떻게 알고 그걸 또 찾아서 붙이겠습니까? 걱정하지 피부에 마십시오. 이 맥킬리가 그런 역할을 완벽하게 해주거든요. 이런 방식으로 병원에서는 자기장 치료라는 게 이미 준비되어 있고요. 이렇게 다양한 기구들, 그렇게 거창하죠. 이런 것들로 통증에 관련된, 이게 병원에서 그게 올려놓은 자료거든요. 뭐, 소위 말하는 어깨 통증, 관절염, 오십견, 디스크, 뭐, 요실금 같은 것들, 전립선 붓는 것들, 뭐 발목 붓는 거, 이런 통증 있는 분들한테 이 자기장 치료를 한다고 이렇게 광고를 하고 있습니다. 다양한 자기장 치료 기계들이 이렇게 있는데요. 보시다시피 굉장히 거창하고 크죠. 그리고 병원에 가서야만 치료받을 수 있고 집에 홈케어로 하기에는 너무 어려운 이런 치료법 중에 하나가 자기장 치료라고 할 수도 있어요. 그런데 이런 것들을 또 집에서 건강하겠다고 이제 자석요 같은 것도 사용하시는데 이거는 자연 발생적인 자석을 이용하는 거긴 하지만 소위 말하는 나의 통증이나 상태에 걸맞게 치료의 용도로 정확하게 타격해서 쓸 수 있는 건 또 아니죠. 그래서 이 자기장 치료는 실질적으로 과학적으로 입증되었고 의료 영역에서도 쓰지만 홈케어로 아주 효과적으로 쓰는 방법은 그동안 그렇게 많지 않았다. 이렇게 이해하시는 게 맞겠죠? 그래서 자꾸 한의원에 자기장 치료기 있을까요? 라고 물어보시는 분들이 많은 거예요. 이렇게 자기장 치료기 있는데 좀 알려주세요. 이렇게 물어보는 환자분들 있는데 저는 그럴 때마다 이 맥킬리의 존재를 빨리 알려드려야 되는데 이런 생각이 듭니다. 여러분이 잘 쓰는 것만으로도 나는 엄청난 혜택을 받고 있구나. 이렇게 생각하셔도 되는 제품이고 혹은 이걸 누군가는 정말 애타게 기다리고 찾아 헤매고 있겠구나. 이런 생각을 해보셔도 좋을 것 같아요. 자, 다시 맥킬리 클래식 이야기로 돌아올게요. 이 맥킬리 클래식 영상을 보면 이렇게 자기장을 이용해서 우리 몸의 세포의 어떤 재생부터 관절이나 근육의 통증들을 경감시키고 또 하나 아까 지구의 자기장 얘기도 했지만 아주 근본적으로 우리 몸의 전반적인 건강에 영향을 주는 지구 자기장까지 대전자기장까지 우리 모두를 싸고 있는 환경적인 부분들을 이 자기장이라고 하는 프로그램들을 통해서 개선시키고 또 통증이나 우울감 같은 감정적인 부분들도 굉장히 좀 회복하게끔 해줄 수 있는 게 이 클래식에 있습니다. 이게 이제 영상의 내용이었어요. 자, 프로그램 하나 한 번만 더 읽어볼까요? 자, 세포의 조화 내용이 나왔습니다. 이 세포 단위마다 여러분들 또 과학 시간에 들어보셨겠지만 미토콘드리아, 네, 에너지를 발생시키는 미토콘드리아가 사실상 생체 전기라고 하는 우리 몸의 모든 시스템을 구동시키는 전기력을 발생하거든요. 근데 이 전기력이라는 게 태어날 때는 약 5암페어 정도의 아주 건전한 생체 전기량을 보유하고 있지만 나이가 들수록 세포가 노화될수록 사실은 이 생체 전기량이 점점 준다고 해요. 그래서 소위 뭐 4, 50대 정도 중장년이 넘어가면 1.5 암페어까지도 떨어진다는 게 어떤 일련의 뭐 정보인데요. 그래서 세포에 어떻게 보면은 이런 생체 전기력을 끌어올리는 조금 더 세포를 젊게 만드는 어떤 기능들이 이 맥킬리 클래식에 준비되어 있습니다. 실제로 세포의 조화라던가 활성화 같은 것들, 활력 같은 것들은 그런 세포의 생체 전기력을 끌어올려서 전체적인 에너지 시스템이나 활력 같은 것들을 끌어올리게 하는 기능이라고 보시면 돼요. 그 다음에 있는 머리의 조화는 머리 전반부에 있는 모든 기능들을 향상시키는 겁니다. 그럼 머리에 뭐가 있나요? 네, 눈도 있고, 코도 있고, 입도 있고, 귀도 있죠? 그리고 브레인, 뇌도 있습니다. 그래서 전반적인 어떤 머리 부위에 뭐 두통이 있다거나, 눈이 좀 침침하다거나, 코가 조금 불편하다거나, 이렇게 머리 전반에 밸런스가 깨져서 생기는 문제점들을 해소하고자 한다면 이 머리의 조화라고 하는 프로그램들을 활용하시면 될 것 같아요. 아까 관절에 관련된 영상의 그림도 나왔는데요. 이 관절 전반적인, 우리 몸의 전반적인 관절들을 케어하려면 복부에 대시면 되고요. 나는 특히 어깨가 아파. 나는 특히 뭐 무릎이 아파. 그러면 이 관절 프로그램을 틀어서 그 부위에
가볍게 이렇게 가볍게 대시면서 자, 어디에서 자기장이 나오냐면은 이 밑바닥에서 나와요. 밑바닥으로 통해서 자기장이 계속 이렇게 순환하기 때문에 이 밑바닥 부분을 통증 부위에 가까이 대시면 도움이 되십니다. 아까 얘기처럼 복부에 대시면 전체적인 효과가 일어나는 게 이 방식이고요. 피로 같은 경우도 대부분 복부에 대시면 되겠죠? 수면도 마찬가지고요. 자, 클래식 2에 가니까 아까 얘기한 것처럼 지구자기장 뭐 이런 이야기가 나옵니다. 대지, 대기 전자기장, 압력 같은 것들은 우리를 싸고 있는 모두 외부의 환경들에 자기장들을 조율해서 건강에 도움이 되게끔 해주는 거고요. 제가 가끔 비교 삼아 이 대지라고 하는 프로그램은 어싱 같이 여러분들이 맨발로 땅을 걷기 이런 것들 하는 게 지구랑 연결하기 위해서거든요. 그런 것들을 대체할 수도 있어요. 라는 얘기도 하고 있습니다. 고요함에 대한 이야기도 영상에서 살짝 지나갔는데 요게 뭔가 외부에서 들리는 소리에 의해서 예민해지거나 뭔가 에너지적인 어떤 불균형이 일어날 때 이 청각에 관련된 것들을 조금 편안하게 해주는 기능이 고요함입니다. 그래서 뭐 이명이랄지 아니면은 귀에서 들리는 뭔가 예민해서 생기는 그런 감각적인 부분들 있잖아요. 불편감들 그런 것들을 고요함을 쓰시게 되면 조금 캄하게 좀 떨어지고 마음도 좀 편안해지고 이렇게 통증도 좀 경감되는 걸 느끼시는 분들도 많죠. 자, 몸의 균형이나 에너지 순환 균형적인 상태 같은 경우도 몸의 균형은 전체적인 밸런스에 대한 이야기예요. 우리 건강이라는 게 몸에 대한 부분만 있는 게 아니고 뭔가 정신적인, 감정적인 것들이 다 연결돼 있기 때문에 그 전반적인 모든 밸런스들을 잡아주는 게 몸의 균형이고요. 에너지 순환 말 그대로 전체 순환기를, 순환기를 도와주는 전체 프로그램이라고 보시면 됩니다. 특히 정서적인 부분에서 긍정적인 상태를 유지해야 할 때, 이럴 때 긍정적인 상태라고 하는 프로그램을 활용하시면 좋겠죠? 자, 그래서 맥킬리 클래식에서 이런 이야기를 합니다. 요렇게 써보시면 어때요? 라고 추천 프로그램들을 이렇게 보여주셨는데 이것을 뭐 꼭 지켜서 쓰세요? 이런 건 아니지만 특별히 내가 맥킬리 클래식을 갖고 뭐 매일매일 해야 되는 통증이 있다거나 매일매일 잠을 못 자서 불면증이 있고 집중적으로 쓸 거야. 예를 들어 그런 이슈가 없는 분들도 지금 얘기한 것처럼 우리는 지구상에 살고 있기 때문에 전체적인 자기장의 영향을 정말 많이 받고 있거든요. 그것들을 조금 더 디테일하게 어떤 프로그램화돼서 쓰고 싶다 하신다면 지금 보여드리는 이 장표 활용하셔서 쓰셔도 좋을 것 같습니다.